ਗੂੰਜਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਲਾਮ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि इन्होंने मैनू शामिल करा। मैं दुआ करदा कि सदा इस तरह के लोग जुड़ते रहन जिहड़े पंजाब बारे सोचते हैं। जूझदा पंजाब, अज असीं जूझदा पंजाब वालों इकट्ठे होए हैं। मैं पहला थोड़ी छोटी जी एक संखेप मिलनी करा देवां। दविंदर शर्मा जी खेती खुराक पॉलिसी माहर ने, ज्ञानी केवल सिंह जी साबका जथेदार तख्त दमदमा साहब तलवंडी साबू, गुलपनाग जी अदाकारा, डॉक्टर बलविंदर सिंह सिद्धू साबका कमिश्नर खेतीबाड़ी, डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति अमृतसर मेडिकल कॉलेज, रमनिंदर कौर साबका जर्नलिस्ट, सरबजीत धालीवाल सीनियर पत्रकार, जस्सा पट्टी पहलवान रुस्तमे हिंद, हमीर सिंह जी सीनियर पत्रकार, दीपक शर्मा जी सीनियर पत्रकार। सो असी धन्यवाद करते हैं थोड़ा, तुसी वक्त कढ़ के आए। अगली कार्रवाई अब तो शुरू कर दें। जूझदा पंजाब तो पहला जूझना तो एक गुरु साहब के दोहरे तो आप शुरू कर दें गल के दे सिवा पर मोहे शुभ कर्मन से कबू न डरूं, न डरूं अरसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। साडा जिहड़ा खिता है या कौम है ये निश्चय कर दी फलसफे चों निकलती है। असीं निश्चय करते हैं तो फिर जित हासिल करते हैं और इसका सबूत तुहानूं आ किसान अंदोलन च मिल गया। एक अजिही जित जिहड़ी कि इस देश च साडे सूबे च बड़े अरसे बाद हुई है। इस फलसफे की देन है कि असीं जिते हैं, बट जिहड़ी जितन नाल हासिल होया उस तो भी अहम सानू हासिल होया बोनस दे विच पॉजिटिविटी आई है। जिहड़ी एक लोकां च सोचण दा मुद्दा आया, असीं उन्हां मुद्दिआं ते गल करनियां शुरू कर लियां जिन्हां ते नहीं करदे सी। गड्डियां हथियार जां कुछ इधरले पासा साडे यंगस्टर लगे होए सी, लाग डाट आ पिंडां च, इहनूं सोच के असीं वोटां पाउंदे सी। अज साडे मिनिस्टरां नूं, MLA नूं, लीडरां नूं भजड़ा पईयां होईयां ने कि साडे मुंडियां ने पुछना शुरू करता है। ये पॉजिटिविटी है। अज असीं ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, ਇਹਦੀ एक बरीफ जी इंट्रोडक्शन दे के फिर असीं तुहाडे सवालां ते जावांगे। हुण ये जिहड़ी पॉजिटिविटी जनरेट हुई है इहनूं सही पासे ला सकीए। पिछली वारी एक अंदोलन होया सी, बड़े लोग हिंदुस्तान दे अंदोलत होए सी, एक सरकार बदल गई, बंदे बदल गए, कांग्रेस चली गई, NDA चलिया गया, UPA चलिया गया, NDA आ गया, BJP आ गई, पॉलिसियां हो ही रही। आही किसान जिहड़े बिल आए सी ये शायद उन्होंने भी लैके आने सी, बाद च लै आए। बंदे बदल नाल, पार्टियां बदल नाल देशां दी जां प्रदेशां दीयां तकदीरां नहीं बदलदियां। ये उदों बदलदियां ने जदों एजेंडे बदले जान, पॉलिसियां बदलियां जान। साडा सारियां दा इकट्ठे होण दा रीजन ही आ है, अज तुहाडे सामने आउण दा रीजन भी आ है। साडे जो किसी दी कोई पोलीटिकल भुख नहीं, ना असीं किसी पॉलिटिक्स च जाना है, बट असीं पॉलिटिक्स नूं प्रभावित करना है और प्रभावित नूं असर नाल करना है, जुर्रत नाल करना है, एजेंडे नाल करना है। क्योंकि जदों एजेंडे बदले जाणगे तां तकदीर बदल सकती है। अज हो की रहा, साडे ट्रांसपोर्ट का की हाल है, हैल्थ का की हाल है, एग्रीकल्चर का सत्यानाश किया होया। किते सोचिया सी कि पंजाबी भी खुदकुशी कर सकता है, पलायन कर सकता, भज सकता। अज साडे मुंडे बाहर भजे जा रहे हैं। ये गुरुआं दी परनोई ते पंज दरियावां दी धरती खाली होण डई है। क्यों हो रहा है? जे पार्टियां चंगियां होण तां लोकां नूं भजना पै जूगा। मैनूं समझ नहीं आउंदी, बहुत सारे लोग इन्हां पार्टियां अल भजे जांदे ने कि ये है साडी नैतिकता। मैं किसान जथेबंदियां नाल भी बड़ियां डिटेल च गल्लां होईयां ने कि जे इन्हां च ही जाना ट्रैडिशनल पार्टियां च तां फिर असीं उत्ते दिल्ली दे बार्डरां ते क्यों बैठे सी? साडी ये दुर्दशा क्यों है? कि साडी दशा सही है? नहीं,
ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਾਲਜ, 8-8 ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, 85% ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੈਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਤੋਂ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਦੇ ਗਰਗ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਕਸ਼ ਲਵੋ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਲਵੋ, ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਮੋ ਖਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਦਿਓ ਔਰ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਿਲਾ ਐ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ। ਰਣਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਿਓ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪਬਲਿਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਏਜੰਡਾ, ਫਾਈਨਲ ਮੀਨ ਆ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਲਪਨਾਗ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਜੋਕ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 75 ਸਾਲ ਚ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਨ ਕਰਪਟੇਬਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਮਕਸਦ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਰੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। नहीं ये तो नहीं, ये तो कोई सवाल मतलब अजीब है कि कदे भी सोचा जा सकता किसी चीज नहीं बारे। सोचा जा ये सकता जरूरी भाजी कि लेकिन सवाल जो मैंने है जवाब टाइमिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। जवाब तो देने दे फुफड़ मैंने एक बारी मैंने बोल लेने फिर जवाब सुना करो जी प्लीज, क्योंकि आप ना बहुत सारे सभ्य लोग हैं ते वो आप डिस्कशन नहीं बनाना, सवाल जवाब एक तो पर्सनल नहीं लेना कि जज्बाती नहीं जो पूछे तक अगे जो पूछना चाहोगे माइक दे दिया करें। होना। कदे भी किसी जी चीज का कोई इस तरह वक्त नहीं होता कि पहला क्यों नहीं हुई। हो सकता पहला असी सारे इकट्ठे ही नहीं हो सके, ये भी एक सबब हो सकता। और 2 साल तो तक कोरोना ही चलता सिस्टम है ना, फिर अंदोलन शुरू हो गया है ना, फिर बहुता वक्त अंदोलन सी और जिन्ना चिर अंदोलन चलता उन्ना चिर फिर ये गल हो नहीं सी सकती। पहली जित जी देखो लोग जागरूक हो गए, ये गल तुसीं मानते हो, वो हो गए। उस तो बाद वो अंदोलन जितया, फतवा मिल गया, हुण ये अगला स्टैप है। और दूसरी गल ये है कि जरूरी नहीं कि बहुत पहला ही रौला पै जाए। अजकल तो थोड़ा मीडिया देखो किन्ने हुण जिहड़ियां आपां गल्लां करदे शाम नूं पूरी दुनिया 'च पहुंच जाणीआं। सो कोई जरूरी नहीं उहदे लई कि आपां बहुत पहला करदे, सबब ही हुण बणिआ। मतलब ये समझ लो कि इस तरह की सोच का इकट्ठी होने का वक्त ही हुण आया। वक्त जे आपां आस्तिक है फिर आपां कहने कुदरत मुकर्रर कर दी है, ते फिर कुदरत की विधि है, शायद आपां हुण सारे इकट्ठे हो गए। और कदे भी कोई चीज़ लेट नहीं होंदी।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਸੀ ਦੋਸਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਝਾਤੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੈਟਸ ਦੀ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸਿਆਸਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਚੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਪੜੋਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲੀਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇ। ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 60% ਤੋਂ ਉੱਤੇ 66% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਸਭਾਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਟ ਕਰੂਗਾ ਆਪਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਜੂ ਨਾ ਗੱਲ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਪਊ ਨਾ। ਪਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ ਨਗਾੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ अच्छा बारी लेते हैं, थोड़े कोले भेज दे, एक माइक और दीजिएगा। ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? पता क्या लाइव चल रहा है, माइक इधर। हाँ जी, बोल दो। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਆਗੇ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਲਿਖਤਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤਬਾਰ ਕਰ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਛ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਨਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਇਹ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੀ ਆਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਹ ਹੋਊ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸੈਂਡ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਜਰਾ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੇਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਰੇਤ ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਤਲਬ 300-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੰਨਾ ਸੈਂਡ ਦਾ ਜੋ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ 400 ਕਰੋੜ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਸਿਰਫ।
ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਡ ਮੁਫਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਰਾਵਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਲ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਹਮੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵਾਪਸ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਨੀ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰਡ ਸਭਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਜਿਕ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਹਟੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਥਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਜਾਂ 50 ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼? ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਪੈਡੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ SOS ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਹਾਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। 57 ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਵਰ ਬੈਨਡ ਇਨ ਵਨ ਗੋ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਲੈਡ ਬਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾद्य ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੈਨ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਬਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੂਡ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੱਕ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਡੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਯੂਸੇਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਨ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੈਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਐਗਰੋ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਦਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਬਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਾਡਲ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੂਵ ਟੁਵਰਡਸ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਬਲ ਔਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਵਾਈਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਐਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਬਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਅਗਰ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਟਬਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਦਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜੇ ਪੈਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, 800 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, 1100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 1860 ਰੁਪਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ। ਜੇ 1860 ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਉਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ, ਪਲਸਿਸ ਨੂੰ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਡੀ ਔਰ ਵੀਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗੇ 3-4-5 ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗੁਲਪਨਾਗ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਝਾੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 72,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਈ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। तो ये 72,000 रुपया केंद्र सरकार खर्चती है, उस तो इलावा 4-5 हज़ार रुपया पंजाब सरकार करती है मुफ्त बिजली देने के उत्ते। तो जे 70-78 रुपया ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਸੀਰੀਅਲਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੇ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦਾ, बहुत अच्छा अगर ये आप प्राप्त कर लेने बहुत अच्छा होएगा, क्योंकि वो एटलीस्ट एक अश्योर हो जाएगा, कुछ नहीं होना। एवं बड़ा बड़ा रौला पाया जा रहा है भी 75 भारत सरकार का इन्ने लाख करोड़ रुपया लग जू, लग जू। मैनू लगता भी एक बार महंगाई वधूगी, एक बार इक्विलिब्रियम जो हूँ 1800 रुपये कणक के उत्ते 1900 रुपये झोने के सैट होया, वो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा और मार्केट जी है उत्थे स्टैबलाइज हो जाएगी। असीं सारे अपने नैचुरल रिसोर्सिस नूं बचाउंदे होए भी अच्छी खेती और अच्छी जी है जी कुपोषण घट करती है खेती, जी मैल न्यूट्रीशन घट करती है खेती, वो खेती असीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਤੋਜ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਦਲੇਗੀ, ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਅਮਤੋਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਲਪਨਾਗ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਮਤੋਜ ਭਾਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਆਪ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰਵਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਦੀ ਬਚੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਦੀ ਬਦਲੂਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਏਜੰਡਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮਤੋਜ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਗੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਜੇ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਦੇ ਦੇਣ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਣਜੀਤ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣੋ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਬੂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸੌਂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋਗੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਥੌੜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। 3 ਕਰੋੜ